Hello everyone, welcome back to my channel Matrix Ignite Your Mind. Through this video, we are going to discuss about the adjoint and inverse of a matrix. But before we begin, যারা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি এখনো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিকে প্রেস করুন যাতে সমস্ত ভিডিও নতুন আপডেট তোমরা পেতে পারো। And this is my Telegram channel matrix.edu. তো যে জয়েন করনি এখনো পর্যন্ত জয়েন করো, এখানে সমস্ত ধরনের ভিডিও পিডিএফ পাওয়া যায়। Singular and non-singular matrix. Singular matrix, matrix. Let's take a matrix A that is equals to 2, 1, 3, minus 5. If you convert it into a determinant, det A that is equals to 2, 3, 1, minus 5, and the value evaluated from this is equals to minus 10, minus 3, minus 13. If the det value of a matrix not equals to 0, then it's a non-singular. If the determinant of A that is equals to 0, then it's a singular matrix. Okay, so the example of a singular matrix, let's pick 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, and 7, 8, 9, 7, 8, 9, and the determinant value det A that is equals to 1, 2, 3, 4, 7, 4, 8, 5, 7, 9, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Det value if we done r1 dot that is equals to r2 dot, r2 minus r1, and r3 dot that is equals to r3 minus r1. 1, 2, 3, 3 minus 1, 2, 4 minus 2, 2, 5 minus 3, 2, 7 minus 1, 6, 8 minus 2, 6, 9 minus 3, 6. 2, if we take 2 common from second row and 6 common from third row, the value is comes 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. যেহেতু এই দুটো row identical, that's why its value is 0. Then the matrix A is a singular matrix. Okay, and the main topic of that chapter is adjoint of a square matrix. Let take a matrix A that is equals to Aij. Its adjoint বলতে কি বোঝাবে? A এর যে কোফ্যাক্টর Cij একটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করলাম, তার যে ট্রান্সপোজ হবে, দ্যাট মিন্স আমরা ধরছি এরকম A ম্যাট্রিক্স ইকুয়ালস টু A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A23, A33. তো এর কোফ্যাক্টর পজিশন ফর ভ্যালু অফ A11 এর কোফ্যাক্টর কি হবে না, ধরলাম এটা C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 এর transpose that is equals to called adjoint. Okay, let A matrix 1, 2 minus 1, or 1, 1, 2, 1 minus 3, 3. Find the adjoint of matrix A. কিভাবে বের করব না, ফার্স্ট পজিশন A11 এর জন্য C11 that is equals to plus of 1 minus 3, 2, 3 equals to 3 minus of minus 6 that is equals to 9. C12 that is equals to minus of 1 to এই পজিশন, তো এর জন্য কি করব, এই রো ব্লক, এই কলাম ব্লক,
that is equals to 2 3, 2 minus 3 minus 1 3 equals to, calculate করলে কি হবে, minus of 2 3 is 6, minus 3, that is equals to minus 3. Similarly C1 3, that is equals to, for this element we have to block the row R1, row 1 and column 3. কত হবে এতে না, এতে হবে 2 1 minus 1 2, that is equals to 4 minus plus 1, that is equals to 5. Similarly C21 equals to minus of to block 1 3 minus 1 2 1 1 2 3, that is equals to 3 minus 2 minus 1 minus 1. C31 C22, that C22 plus এটা কি না 1 1 minus 1 3. এই পজিশনটার জন্য কি করব না, এই পজিশনের জন্য এই রো আর এই কলাম ব্লক, তাহলে কি পড়ে আছে 1 1 minus 1 3, ঠিক আছে, that is equals to 3 minus plus 1 4. C23 পজিশন কোনটা, minus 3, এর কি হবে equals to minus of 1 1 minus 1 2 equals to 2 minus plus 1 minus 3. C ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্সটা আরেকবার লিখবো, কি ছিল না 1 কি নিয়েছিলাম একবার চেক করি, 1 2 minus 1 1 1 2 1 minus 3 3. লাস্ট তিনটে পজিশন বাকি। C31 equals to কি 1 1 2 1. C31 এটার জন্য কি হবে, এটা ব্লক তাহলে 1 1 1 minus 3 1 1 1 minus 3, that is equals to minus 3 minus 1 minus 4. C32 equals to কোনটা ব্লক না মাইনাস হবে, minus of 1 2 1 minus 3 equals to 3 to 5. C33 equals to কত না, এর ক্ষেত্রে হবে 1 1 2 1, that is equals to minus 1. ঠিক আছে, এবার এই যে এলিমেন্টস গুলো পেলাম এই কোফ্যাক্টর গুলো দিয়ে, এলিমেন্টস গুলো কোফ্যাক্টর কি না সিম্বল ইনটু মাইনাস। কোফ্যাক্টর কেন এখানে মাইনাস প্লাস গুলো হচ্ছিল, যারা আগের ভিডিওটা দেখোনি তারা আবার অবশ্যই ভিডিওটা দেখো, শুধু একটা হিন্টস হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। Cij that is equals to minus 1 whole to the power I plus j into mij, ঠিক আছে। তো কোফ্যাক্টর গুলোকে নিয়ে যে ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করব, অ্যাডজয়েন্ট এ কি অ্যাডজয়েন্ট a that is equals to এই কোফ্যাক্টরের ম্যাট্রিক্স তার ট্রান্সপোজ। তাহলে কোফ্যাক্টরের ম্যাট্রিক্স গুলো কি কি ছিল না, C11 that is equals to 9, C12 that is equals to minus 3, C13 5, আচ্ছা তারপর কি হলো না minus 1, C21 4 minus 3, আচ্ছা তারপর না minus 4 5 minus 1। তাহলে a ট্রান্সপোজ করলে কি পাবো না, ট্রান্সপোজ করলে পাবো 9 minus 3 5 minus 1 4 minus 3 minus 4 5 1 minus 4 5 minus 1, এটা হচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট a, ঠিক আছে। বলছে যদি এটা একটা ধরো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হয় বা যে কোনো একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার n থাকে, আচ্ছা a into adjoint a that is equals to a into adjoint a into adjoint a equals to determinant a into in হয় equals to adjoint a into a হয়। কি করে প্রুফ করবো এটা, যে এই যে থিওরেমটা এটার জন্য কি করতে হবে না, a কিন্তু একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হতেই হবে প্রথম জিনিস, ফার্স্ট পয়েন্ট a is a স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স and a is not equals to det a not equals to 0, otherwise এর কোন রকম ভাবে এই থিওরেম প্রুফ করা সম্ভব হবে না। তাহলে ধরলাম এরকম যে a into adjoint a elements I j total elements
equals to summation of r equals to 1 to n adjoint a matrix in IR in terms of IR and adjoint A in terms of RJ. এটা লেখা যায় না? এর আগেও আমরা করেছি কি না, এটা দুটো তো গুণ করছি, দুটো ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশন, কিনা A আর B এর ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য এদের অর্ডার যদি m ক্রস n হয় আর এর অর্ডার যদি n ক্রস p হয়, দেন আমরা কি পাবো না, এরকম পাবো AB একটা ম্যাট্রিক্স যেটার অর্ডার কিনা আছে m ক্রস p হবে। ঠিক আছে, তাহলে এইটার থেকে কি কিছু আলাদা লিখলাম না, একই লিখেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার দেখি না, এটাকে যদি আমি কোফ্যাক্টর ইন টার্মস অফ অ্যাডজয়েন্ট এ কে কোফ্যাক্টরে যদি রিপ্লেস করি তাহলে কি হবে না, ইকুয়ালস টু সামেশন অফ r ইকুয়ালস টু 1 টু n a i r এর ক্ষেত্রে কি লিখলাম না, এর ক্ষেত্রে এলিমেন্টসে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে, এর ক্ষেত্রে এলিমেন্টসে চেঞ্জ করলে পাবো a i r ইনটু অ্যাডজয়েন্ট এর জন্য কি করলাম না, r i j c r j করে দিলাম। ঠিক আছে, কেন না, এর কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে ডিটারমাইন করছে ওখানে, এর ভ্যালু ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট এ আসবে একবার, একবার জিরো আসবে, কখন না যখন ইফ i ইকুয়ালস টু j হবে, আর এর ক্ষেত্রে কখন না ইফ i নট ইকুয়ালস টু j হয়ে যাবে। এটা আগেও পড়েছি, যদি এরকম হয় এই দুটোর মাল্টিপ্লিকেশন একটা ডিটারমিনেন্ট আসবে বা ভ্যালু আসবে কি না, যখন কিনা এর ক্ষেত্রে i ইকুয়ালস টু j হয়ে যাবে, মানে স্কয়ার ম্যাট্রিক্সের যদি ক্ষেত্রে হয়, আদারওয়াইজ বাকি অন্যান্য ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি হবে, এটা সমান 0 এসে যাবে। তাহলে a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট এ কি পেলাম, a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট a, এটা পেলাম a ইনটু adj a, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, এটা ইকুয়ালস টু ডেট a যদি হয় তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি a ডিটারমিনেন্ট 0 0 0 ডট 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 0 ইন টার্মস অফ n, এখানে লিখতে পারি এরকম 0 0 0 0 ডট 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 ইন টার্মস অফ n, এখানেও চলছে এখানেও চলছে, এরকম করে করে a ডিটারমিনেন্ট ইন টার্মস অফ n টার্ম, তাহলে a ইনটু i n এটা লেখা যায়। তাহলে এখান থেকে কি পাওয়া যাচ্ছে না, এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট a ইনটু a, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, সিমিলারলি এরকম ভাবে প্রুফ করা যাবে a ইনটু i n, ডেট a ইনটু i n, এটাকে ডিটারমিনেন্ট এ করো না। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি a ইনটু adj a, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট a ইনটু i n ইকুয়ালস টু অ্যাডজয়েন্ট a ইনটু a। তোমাদের এই প্রুফটা খুব একটা দরকার পড়ে না, কিন্তু এটা জেনে রাখাটা খুবই দরকার থাকে, কেননা কখনো কখনো এটা প্রুফ করতে দেয়। বলছে ধরো সাপোজ এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিল, কিরকম একটা এক্সাম্পল দিল না, আমি ধরলাম এরকম দিয়েছে a ম্যাট্রিক্স ইকুয়ালস টু 1 3 0 4 2 1 5 6 0 দিল, বলছে এটা একটা যদি এর ক্ষেত্রে অ্যাডজয়েন্ট পাওয়া যায় adj a অ্যাভেলেবল থাকে, ঠিক আছে, তাহলে বলেছে প্রুফ করো a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট a adj a ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট a ইনটু i ইকুয়ালস টু adj a ইনটু i, এটা প্রুফ করতে দিয়েছে। তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে না, এর অ্যাডজয়েন্ট কিভাবে বের করবো না, আগে চেক করতে হবে, অ্যাডজয়েন্ট বের করার আগে কি চেক করতে হবে যে এটা সিঙ্গুলার কি নন সিঙ্গুলার। ডেট a ইকুয়ালস টু কত 1 3 0 4 2 1 5 6 0, যদি সিঙ্গুলার হয়ে যায় তাহলে গেল, কোনো দরকারই নেই, তাহলে এটা কোনো ডিটারমিনেন্ট পাওয়া যাবে, এর ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডজয়েন্ট হবেই না। আর যদি নন সিঙ্গুলার হয় তখন ভ্যালু বের করতে হবে, তাহলে 1 ইনটু কত হচ্ছে 0 -6 -6, আমি এই রো দিয়ে এক্সপ্যানশন করছি, -4 ইনটু 0 3 -0 এটা 0 প্লাস 5 ইনটু 3 -2 ইনটু 0 0 equals to -6 plus 5 3 is 15, that is equals to 9, not equals to 0, মানে অ্যাডজয়েন্ট অ্যাভেলেবল আছে। তাহলে আগে কি করব না, a এর ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ডাইরেক্ট হিসেবটা করতে শুরু করলাম যে এর ক্ষেত্রে অ্যাডজয়েন্ট কি হবে, adj অ্যাডজয়েন্ট a, তোমরা এই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখো তাহলে তোমরা হিসাব করতে পারবে। প্রথমে আমি 1 এর ক্যালকুলেশন করছি, 1 এর জন্য কত হলো না 0 2 ইনটু 0 0 -6, তাহলে 0 -6 -6, ফার্স্ট পজিশনের জন্য প্লাস হবে না মাইনাস হবে না, এখানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এরকম লিখে নিলাম আগে। তাহলে ফার্স্ট পজিশনের জন্য কত হলো না 0 -6 এটা এলো, ঠিক আছে। তারপর সেকেন্ডের জন্য কত আসবে না 4 এর জন্য না 3 0 0 -6 0 0, তাহলে এটা 0।
থার্ড পজিশনের জন্য 5 এর জন্য কত আসবে না 3 মাইনাস 2 ইন্টু 0 0 তাহলে 3, তাহলে 3 পজিশনের জন্য পজিশন এই সেকেন্ড পজিশনের জন্য সরি 2 2 এর জন্য 2 1 এর জন্য কি আসবে না 4 ইন্টু 0 মাইনাস 5 মানে 4 মাইনাস 5। আচ্ছা এবার এই 2 এর পজিশনের জন্য কত আসবে না এই 2 পজিশনের জন্য আসবে এটা ব্লক এটা ব্লক এটা ব্লক এটা ব্লক, তাহলে কত হচ্ছে 1 0 0 মাইনাস 0 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0। আচ্ছা এই পজিশনের জন্য কত আসবে এর পজিশন 6 এর জন্য 6 এর পজিশনের জন্য কত আসবে না 6 এর পজিশনের জন্য আসবে এই দুটো ব্লক, তাহলে হচ্ছে 1 মাইনাস 4 4 ইনটু 0 তাহলে হচ্ছে প্লাস 1 মাইনাস 1। সিমিলারলি এই দুটো বাকিটা হিসাব আমি করে নিচ্ছি। 0 এর ক্ষেত্রে 0 হচ্ছে 10 মাইনাস 10 হচ্ছে 14 প্লাস 14। সিমিলারলি 1 এর জন্য কত হবে 1 এর জন্য হচ্ছে 6 মাইনাস হচ্ছে 5 3 is 15 হচ্ছে 9 মানে হচ্ছে 9 প্লাস 9 মাইনাস মাইনাস অফ মাইনাস 9 হবে এটা প্লাস এটা কত হবে না প্লাস 6 এর 0 এর জন্য 2 মাইনাস 4 এর জন্য 6 0 পজিশনের জন্য 3 2 just 1 2 মাইনাস 12 মানে হচ্ছে মাইনাস 10। তাহলে a ট্রান্সপোজ যদি লিখি কত হবে না a ট্রান্সপোজ লিখলে হবে মাইনাস 6 0 3 5 0 মাইনাস 1 40 প্লাস 9 মাইনাস 10। এটাই কি এটাই তো অ্যাডজয়েন্ট এ, তাহলে a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট এ করব সেটা কত হয় দেখব। a into adjoint a into adj a that is equals to a determined matrix কি ছিল a matrix ছিল 1 4 5 3 2 6 0 1 0 এটা into minus 6 5 14 0 0 9 3 minus 1 minus 10 এই মাল্টিপল করলে কত হয় ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম minus 6 0 5 3 is 15 that is equals to 9 first row second column minus 5 अच्छा 0 5 minus 1 5 that is equals to 0 first row third column 14 plus अच्छा 9 36 36 9 40 50 minus 50 50 0 तो এটা আসবে 0 9 0 0 0 9 ক্যালকুলেট করবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 9 ইনটু আই। এই 9টা কি এটা কার ভ্যালু ছিল না এর আগে ডিটারমিনেন্ট এর ভ্যালু ছিল, তাহলে ডেট a ইনটু আই এটা প্রুফ হলো। সিমিলারলি যদি অন্যটাকে প্রুফ করো তাহলে দেখবে ওটাও আসবে কত 9 ইনটু আই দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু a i ইনটু ডেট a। তাহলে এখান থেকে পাবো কি a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট a দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ai determinant a into I that is equals to adjoint a into date a। ঠিক আছে inverse of matrix is a square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix of b of same order such that ab equals to I n int equals to ba যদি হয় যে ab equals to ba equals to in হলো আর এরকম দেখলাম যে ac equals to c এ ধরলাম দুটো এরকম ক্ষেত্রে in হলো। ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারবো না a into বা ab into c equals to c in বোথ সাইডের ক্ষেত্রে কি করেছি না এইটার ক্ষেত্রে i c দিয়ে গুণ করে দিলাম, তারপর কি করলাম না ca into b যেহেতু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি না অ্যাসোসিয়েটিভ মাল্টিপ্লিকেশন ল মেনে চলে that is equals to cin। তাহলে ca সমান কি না ca equals to in ধরে রেখেছি in into b that is equals to c into in। তো ইউনিটের ম্যাট্রিক্স যেহেতু দুদিকে গুণ আছে তাহলে ওটাকে সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে b equals to c। তাহলে a কি না a একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স of unique order or unique inverse। ওকে আচ্ছা নেক্সট চলে যাচ্ছি, ধরো এইভাবে যদি ইনভার্স না ক্যালকুলেট করে অন্য একটা কোন রকম ভাবে করা যায়। বলা আছে a square matrix is invertible if
আই ডাবল এফ মিনস ইফ অ্যান্ড ওনলি ইফ ইট ইজ এ নন সিঙ্গুলার। কিরকম না আমার কাছে দেওয়া আছে এ বি ধরলাম ইকুয়ালস টু আই এন ইকুয়ালস টু বি এ দেওয়া আছে ধরলাম, তাহলে এ বি ডেট এ বি ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট অফ আই এন, তাহলে এখান থেকে কি পাবো ডেট এ ইন্টু ডেট বি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু কত 1, তাহলে ডেট এ নট ইকুয়ালস টু 0 যদি হয় এখান থেকে অর নন সিঙ্গুলার হয়, দেন আমরা কি আগে প্রুফ করলাম অ্যাডজয়েন্ট এ ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট এ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট এ ইন্টু আই এন, তাহলে বোথ সাইডে ডেট এ দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি এ ইন্টু adjoint a by date a that is equals to in dividing both side by I determinant a, তাহলে এখান থেকে কি পাবো a into 1 by a date a into adjoint a that is equals to in। এর আগেই একটা ইনভার্সের থিওরেম পড়লাম যে if ab equals to I equals to ba যদি হয়, তাহলে সিমিলারলি এদিকে একটা প্রুফ করা যায় কি না adjoint 1 by date a into adjoint a into a that is equals to or in equals to, এটা প্রুফ করা যায়। তাহলে যখন এরকম হবে তখন বলতে পারি কি না b equals to a ইনভার্স। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি পাবো না এখান থেকে পাবো এরকম যে a ইনভার্স ইকুয়ালস টু এই থিওরেমটা থেকে এই প্রুফটা থেকে পাচ্ছি a ইনভার্স ইকুয়ালস টু অ্যাডজয়েন্ট a বাই ডেট a। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো ক্যালকুলেশন যেগুলো করলাম এই ক্যালকুলেশন গুলো কি সব ক্ষেত্রে আগে ফলো করতে হবে না এর একটা প্রসিডিওর আছে কি না ইনভার্স ক্যালকুলেশনের প্রসিডিওর স্টেপস টু ফাইন্ড a ইনভার্স। ফার্স্ট স্টেপ 1 কি first we have to find determinant a। ঠিক আছে, step 2 কি হবে না step 2 হবে if date a equals to 0 then it's non invertible যদি date a not equals to 0 বেরোয় তাহলে কি হবে না তাহলে বেরোবে হচ্ছে কি না এটা ইনভার্টেবল মানে ইনভার্স অস্তিত্ব আছে। থার্ড পয়েন্ট কি হবে না থার্ড পয়েন্টের ক্ষেত্রে এরকম করলাম যখন এই যে এটাকে বের করব এই ডিটারমিনেন্টটা ম্যাট্রিক্সটাকে যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রেই তো নির্ণয় করছি এটা, তাহলে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোফ্যাক্টর গুলো আগে নির্ণয় করে নেব, কোফ্যাক্টর অফ ম্যাট্রিক্স এ। তারপর কি করব না যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো কোফ্যাক্টর দিয়ে কোফ্যাক্টরের যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো সেই কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্সে ট্রান্সপোজ করে দেব, সেটা কি হয়ে যাবে না অ্যাডজয়েন্ট এ হয়ে গেল। নেক্সট কি করব না নেক্সট করব অ্যাডজয়েন্ট এ কে ডিটারমিনেন্ট এ দিয়ে ভাগ করে দেব দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের এ ইনভার্স। তাহলে এরকম একটা যদি ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে দেওয়া থাকে যে ফাইন্ড এ ইনভার্স কিভাবে করব না ধরো সাপোজ 2x2 দেওয়া আছে, আমি একটা হোমওয়ার্ক দেবো 3x3 তোমরা করে নিচে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে যে কিভাবে করলে। ঠিক আছে, এই ক্লাসটা খালি থিওরেমের উপরেই হবে, এর পরের যে ক্লাসটা হবে সেটাতে ম্যাট্রিক্স প্রসেস একটা আছে, সে ম্যাট্রিক্স প্রসেস ফর লিনিয়ার ইকুয়েশনস, তার সাথে এই চ্যাপ্টারের সমস্ত ধরনের নিউমেরিক্যাল হবে। এটা খালি থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা করাবো, এখানে কোনো অত বেশি নিউমেরিক্যাল করাবো না। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি পাবো না এখান থেকে অ্যাডজয়েন্ট এ বের করতে আগে প্রথমে কি করব ফার্স্ট স্টেপ ডেট এ নট ইকুয়ালস টু 0 কিনা চেক করতে হবে। তাহলে এটা ডেট এ সমান কত না 2 - 1 3 4 that is equals to 8 minus of minus 3 that is equals to 11 not equals to 0 invertible। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি করব ইনভার্স পাওয়া যেতে পারে। তাহলে ইনভার্স কিভাবে পাবো না এর অ্যাডজয়েন্ট কিভাবে বের করব না এডিজে এ ইকুয়ালস টু এর কোফ্যাক্টর গুলো আগে লিখবো তার ট্রান্সপোজ। কোফ্যাক্টর কি 2 এর কোফ্যাক্টর কি 4, আচ্ছা -1 এর কোফ্যাক্টর কি না 3, এটা কত হবে সিম্বল -3, 3 এর কত না -1 -1 is +1, 4 এর কত 2। ঠিক আছে, এর ট্রান্সপোজ হবে, এর ট্রান্সপোজ করলে কত হয় 4 - 3 1 2। কোনো ডাউট? আচ্ছা নেক্সট, তাহলে এটা হলো অ্যাডজয়েন্ট এ আর ডেট এর ভ্যালু কত হলো না 11, তাহলে a ইনভার্স ইকুয়ালস টু অ্যাডজয়েন্ট a ডিভাইডেড বাই
date A, that is equals to 4 minus 3 1 2 ম্যাট্রিক্স ডিভাইডেড বাই 1/11 করে দিলাম সামনে। তাহলে এটা কি হলো না, এটা প্রত্যেকটাতে যদি 11 দিয়ে ভাগ করি 4/11 1/11 minus 3/11 2/11, এটা কি হয়ে গেল না, এটা হয়ে গেল A ইনভার্স। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের যেটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম একটা দিয়ে দিলাম। ধরো সাপোজ A ইকুয়ালস টু দুটো দিচ্ছি 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এটা একটা। আর ম্যাট্রিক্স A ইকুয়ালস টু এরকম দিলাম 8 4 2 2 9 4, আর একটা দিলাম 1 2 8 সাপোজ। এই দুটোরই ইনভার্স বের করবে। এটা ডাইরেক্ট দেখে বুঝতে পারবে যে এই প্রথমটার ক্ষেত্রে ইনভার্স বেরোবে কিনা। কিভাবে না, ফার্স্ট চেক করে নিচ্ছি আমরা যে ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কি। এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ দেখো 1 2 4 3 2 2 5 3 3 2 6 3 4 2 7 3 5 2 8 3 6 2 9 3, দ্যাট মিন্স এর ডিটারমিনেন্ট ইকুয়ালস টু 0 হবে। চেক করে দেখবো? ওকে, দেখি চেক করে কিভাবে হবে না, ডেট A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, তাহলে এর ডিটারমিনেন্ট কত হলো না, এটা লিখলাম C2 R2 ডট, সাপোজ R2 ডট সমান R2 মাইনাস R1, R3 ডট সমান R3 মাইনাস R2, দুটো করে দিলাম। দুটো করলে কাজ কি হয় দেখা যাক। এখানে আসছে 1 2 3 থাকলো, এখানে হলো 3 3 3 3 3 3। যদি এখানের ক্ষেত্রে দুটো রো বা দুটো কলাম ইউনিক হয় তখন কি ভ্যালু আছে ডিটারমিনেন্টের? 0। ঠিক আছে, তো তোমরা এইভাবে চেক করে নিতে পারো। আগে কি করে নেবে, এগুলো গ্যাপগুলো চেক করে নেবে। যদি গ্যাপগুলো কোনো ইউনিক থাকে তখন কি করবে, এটা 0 আসবে, একদম কনফার্মলি এগোবে। ওকে, তাহলে এটার ইনভার্স বের করবে কোন ক্ষেত্রে না, A ইকুয়ালস টু ম্যাট্রিক্স A ইকুয়ালস টু 8 2 1 4 9 2 2 4 8 করে আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। এবার ইনভার্সের কিছু কিছু থিওরেম আছে। কি কি থিওরেম আছে ইনভার্সের ক্ষেত্রে না, ফার্স্ট থিওরেম বলছে যে এটা একটা ক্যান্সেলেশন ল বলা হয়। এটাকে কি বলে না, ক্যান্সেলেশন ল। কিরকম না, সাপোজ AB equals to AC implies that B equals to C, আরেকটা BA equals to CA implies that B equals to C। এটাকে কি না, লেফট থেকে কেটেছি তাই জন্য লেফট ক্যান্সেলেশন। এখানে রাইট থেকে কেটেছি তার জন্য এটা হচ্ছে কি না, রাইট ক্যান্সেলেশন। কখন এটা পসিবল, ইফ, লিখে রাখো এই পয়েন্টটা খাতার মধ্যে, ইফ A B C a square matrix of order same order n of order n are if A not equals to date A not equals to 0, এরকম হলো তখন গিয়ে এটা কাটা যায়। ঠিক আছে, ফার্স্ট প্রপার্টি কি বললাম না, ফার্স্ট হতে হবে কি না, ABC a three matrix with order n or similar order, n means of order, it's a square matrix, okay, and the determinant value of A that is not equals to 0 হতে হবে। তাহলে নন সিঙ্গুলার হলো, তখন কি ক্যান্সেলেশন লটা ফলো করবে। ঠিক আছে, এই ধরনের একটা এক্সাম্পলও করে দেখতে পারো। যে ধরো এরকম একটা দেওয়া আছে যে A ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে হচ্ছে 1 3 1 2 3 6 লিখলাম। A ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে 1 2 3 6 লিখলাম। B ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে 2 0 -2 0 0 2 0 0 দিয়ে দিলাম এখানে। C দেওয়া আছে 0 0 -1 0 সাপোজ। তাহলে AB সমান কি না, AB সমান কি হবে না, এর ক্ষেত্রে 1 2 3 6 এরকম হলো ইনটু -2 0 0 0 থাকলো। আচ্ছা, মাল্টিপ্লিকেশন করে দেখি কি হয়, যে থিওরেমটা কখন হচ্ছে, কেন মিলবে বা না মিলবে না দেখি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 1 2, এটার সাথে এটা রো ফার্স্ট কলাম, তার -2, আচ্ছা ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম 0, আচ্ছা -6 0। ঠিক আছে, এর ক্ষেত্রে কত হয়
না ধরলাম সাপোজ এসি মাল্টিপ্লিকেশন করলাম 1 2 3 6 0 0 -1 0, ঠিক আছে। এর ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিকেশন করলে কত হলো, না এখানে হচ্ছে 0 0 0 মাইনাস মাইনাস প্লাস 2, এটা -2 0, আচ্ছা 3 ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম ফার্স্ট কলাম 3 0 -6 মাইনাস প্লাস 6 -6 0। তো এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে, তাহলে দুটো সেম চলে এলো, বাট আমরা এখান থেকে বলতে পারবো না যে বি ইকুয়ালস টু সি। কেন না, ফার্স্ট যে প্রপার্টিটা বলেছিলাম, দেখো একটা প্রপার্টি বলে দিয়েছিলাম যে ডেট এ নট ইকুয়ালস টু 0 হবে। আমরা কিন্তু এটাতে চেক করিনি যে ডেট এ ভ্যালু 0 আসছে কিনা। দেখা যাক কত হয়, 1 2 1 2 3 6, এটা করলে কত হয় না 6 - 6 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0। তাহলে এর ক্ষেত্রে এই প্রপার্টিটা কখন লাগবে, ক্যান্সেলেশন ল, whenever date a not equals to 0 non singular and a b c are of order same। ঠিক আছে, দুটো পয়েন্ট মাথায় থাকবে। নেক্সট থিওরেমে চলে যাচ্ছি, থিওরেম নাম্বার 2। থিওরেম 2 টাকে বলা হচ্ছে না রিভার্সাল ল। কিরকম না, রিভার্সাল ল বলছে এ বি হোল ইনভার্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স ইনটু এ ইনভার্স। কখন হবে, if a and b both are invertible, that means ইনভার্স আছে। আচ্ছা, আর কি হবে না অর্ডার সেম, সেকেন্ড পয়েন্ট, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট নিলাম, এটা সেকেন্ড পয়েন্ট নিলাম, অফ অর্ডার সেম হবে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে না এ বি অলসো ইনভার্টেবল। এটা কি আসছে না, এটা কনক্লুশনে এসে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এ বি অলসো ইনভার্টেবল, যদি এই দুটো হয় ইনভার্টেবল অ্যান্ড এ বি ইনভার্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স ইনটু এ ইনভার্স। আচ্ছা, চেক করে দেখি এই ধরনের হয় কিনা। কিভাবে হবে না, এটা এক্সাম্পল দিয়ে ইজিলি করা যায়, থিওরেম দিয়ে ইজিলি করা যায়। কিভাবে না, থিওরেম বলছে যে ধরো সাপোজ এ বি যদি ইনভার্টেবল হয়, তার মানে কি হতে হবে না ডেট এ নট ইকুয়ালস টু 0 হতে হবে প্রথমে, ডেট বি নট ইকুয়ালস টু 0 হতে হবে, নট ইকুয়ালস টু 0 হতে হবে। আচ্ছা, মড এ বি ডেট এ বি সরি ডিটারমিনেন্ট অফ এ বি নট ইকুয়ালস টু 0 হতে হবে। আবার ডিটারমিনেন্ট এ সেপারেটলি ডিটারমিনেন্ট বি সেটার মাল্টিপ্লিকেশনও নট ইকুয়ালস টু 0 হতে হবে। তাহলে এইগুলো যদি পসিবল হয় তখনই কি এই থিওরেমটা কাজে লাগবে। তাহলে এ বি ইন্টু বি ইনভার্স ইন্টু এ ইনভার্স, এটাকে কি লিখতে পারি এরকম, একটু মাল্টিপ্লিকেশন থিওরেম যেহেতু অ্যাসোসিয়েটিভ মাল্টিপ্লিকেশন মেনে চলে, অ্যাসোসিয়েটিভ ল ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, তাহলে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। এ ইন্টু বি বি ইনভার্স ইন্টু এ ইনভার্স করলাম, তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি এ বি ইন্টু বি ইনভার্স ইন্টু এ ইনভার্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ ইন্টু আই এন, কি না আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স ইন্টু এ ইনভার্স। যেহেতু এরকম লিখতে পারি বি বি ইনভার্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে আই এন, এর আগেও তো করেছি যে এই যদি দুটো ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশন আই হয়, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বের হয়, ইউনিট ম্যাট্রিক্স বের হয়, তাহলে কি হবে তখনই কি তার ক্ষেত্রে ইনভার্স পসিবল হয়। এটা ব্যাক থিওরেম কাজে লাগাচ্ছি। তাহলে এখান থেকে কি এটাকে লিখতে পারি না এ ইনভার্স, কেন না ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এ ইন্টু আই এন দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এই হয়, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি, এটা ইকুয়ালস টু এটা আবার কি, এটাও তো একটা আই এন, তাহলে এখান থেকে পাবো বি ইনভার্স ইন্টু এ ইনভার্স। এরকম যদি আর একটা করি সেটা তো দেখা যাক, এটা ইন্টু এ বি এরকম বললাম, তখন গোছাবো কি না বি ইনভার্স থাকলো এ ইনভার্স ইন্টু এ ব্র্যাকেটের মধ্যে ইন্টু বি। তাহলে এখান থেকে কি পাবো বি ইনভার্স ইন্টু আই এন ইন্টু বি। তাহলে এখান থেকে এই দুটোকে ব্র্যাকেটে যদি রাখি তাহলে কত হবে না, এখান থেকে এই দুটোকে ব্র্যাকেটে রাখলে এটাও কি ভ্যালু বেরোবে, ওটাও তো বি হয়ে যাবে, বি ইনভার্স ইন্টু বি। কারণ কি বি ইকুয়ালস টু বি ইন্টু আই এন বা আই এন ইন্টু বি, একই ভ্যালু হয় ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে। তাহলে এখান থেকে কি পাবো, এটাও আই এন। তাহলে আমরা উপরে কি প্রুফ করেছিলাম, এ বি ইন্টু এ ইনভার্স বি ইনভার্স সরি এ বি ইন্টু বি ইনভার্স এ ইনভার্স, এ বি ইন্টু বি ইনভার্স এ ইনভার্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ বি ইনভার্স এ ইনভার্স ইন্টু এ। এটা একটু ফ্রেশ করে লিখছি, এ বি ইন্টু বি ইনভার্স এ ইনভার্স, এটা ব্র্যাকেটে রাখলাম ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স এ ইনভার্স ইন্টু এ এ বি। ঠিক আছে, এতটা কোনো ডাউট আছে? আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে কি এরকম লিখতে পারি যে এ বি ইনভার্স
যদি এটা আর এটার মাল্টিপ্লিকেশন ধরো সাপোজ এরকম ছিল না, এ বি ইকুয়ালস টু যদি বি এ ইকুয়ালস টু আই এন হয়, ইকুয়ালস টু আই এন হয়, তাহলে কি ম্যাট্রিক্সের থিওরেম কি বলে, এ এর ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি, তাহলে এ বি এর ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স এ ইনভার্স, থিওরেম প্রুফ। এটা নিউমেরিক্যাল দিয়েও করা যায়, আমাদের নিউমেরিক্যাল দিয়ে এখন করার কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না, তাই জন্য এটা নিয়ে করাচ্ছি না। আর কিন্তু কথা বলে নি এখানে, ডিটারমিনেন্ট বা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে তুমি যত প্র্যাকটিস করবে তত এটা নিউমেরিক্যাল গুলো এত ইজিলি করতে পারবে না, এর থেকে আর বাইরে কিছু থাকবে না। এই থিওরেম গুলো প্রত্যেকটাকে নোট করো, নোট করার পর এগুলো প্রত্যেকটা এরকম বসে বসে মুখস্থ করলে হবে না। তুমি যত নিউমেরিক্যাল সলভ করবে এই প্রপার্টি গুলো তত মুখস্থ হতে থাকবে। তুমি যদি বসে সলভ করতে যাও তাহলে জীবনে কোনোদিন তোমার মুখস্থ হবে না। নেক্সট থিওরেম কি বলছে, বলছে ধরো সাপোজ একটা এ দেওয়া আছে ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স, এবং এ বি সি যদি বের করতে যাই এর ইনভার্স সমান এটাকে লিখতে পারি সি ইনভার্স বি ইনভার্স এ ইনভার্স। এটা কি করে হলো না, এর আগের যে থিওরেমটা যেটা প্রুফ করেছিলাম সেই থিওরেম থেকে এটা এসেছে। কি কি প্রুফ করলাম না, তার ক্ষেত্রে প্রুফ করেছিলাম এ বি দ্যাট ইজ ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স ইনটু এ ইনভার্স। তাহলে এর ক্ষেত্রে তিনটের ক্ষেত্রে কি হবে না, এ বি সি ইনভার্স ইকুয়ালস টু সি ইনভার্স বি ইনভার্স এ ইনভার্স। কিছু ক্লু পাচ্ছি না? হ্যাঁ, যা লেখা থাকবে তার কি হবে না, অপোজিট থেকে স্টার্ট হবে, রাইট সাইড থেকে স্টার্ট হবে, সেগুলোর মাল্টিপ্লিকেশন হবে। আচ্ছা, এবার আর একটা এর সাথে থিওরেম হিসেবে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে যে এ টি ট্রান্সপোজ, এ ট্রান্সপোজ ইনভার্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স এ টি। এটা তোমরা প্রুফ করে আমাকে দেখাবে, কেন না এটা থিওরেম খুব ইজি। এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু কি আমরা জানি, আই এন ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স ইনটু এ। তাহলে বোথ সাইডে যদি আমি ট্রান্সপোজ নিই, এ ইনভার্স হোল ট্রান্সপোজ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আই এন হোল ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স এ ইনটু হোল ট্রান্সপোজ। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এ ইনভার্স, আমরা কি জানি এ বি ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ বি ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু কি না এ ট্রান্সপোজ বি ট্রান্সপোজ ইনটু এ ট্রান্সপোজ। এর আগে তো করেছি, এটা প্রুফ করেছি। তাহলে এ ইনভার্স ট্রান্সপোজ ইনটু এ ট্রান্সপোজ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ ট্রান্সপোজ ইনটু রিভার্সাল ল, এ ইনভার্সের ট্রান্সপোজ, মাঝে আইএন থাকলো, তাহলে এ ইনভার্সের এটা ইকুয়ালস টু আইএন। তাহলে আমরা কি জানি, যদি এ বি ম্যাট্রিক্স এর মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়ালস টু বি এ, বিটা কেমন লেখা হলো একটু ঠিক করে নি, এটা ইকুয়ালস টু বি এ ইকুয়ালস টু যদি আই হয়, তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারি যে এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ ট্রান্সপোজের ইনভার্স, এটাকে ইনভার্স করে নিচ্ছি ইকুয়ালস টু এ ইনভার্সের ট্রান্সপোজ। কেন না এটার মাল্টিপ্লিকেশন ইনটু এটা আর এটার মাল্টিপ্লিকেশন ইনটু এটা ইকুয়ালস টু আইএন পেয়েছি, তাহলে এটা প্রুফ হলো। এটা আরেকটা প্রপার্টি। তো এই যে প্রপার্টি গুলো লিখছি এটা ইনভার্স আছে, এই যে প্রপার্টি গুলো লিখছি এই প্রপার্টি গুলো তোমরা খাতায় প্রত্যেকে নোট করে রাখবে। এর কিন্তু প্রুফ তোমাদের কোথাও চাইবে না, বাট একটা নিউমেরিক্যাল দেবে, সেটা থেকে প্রুফ দেবে। হয় কি আমার ক্ষেত্রে অফলাইনের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা এটা জানতে যেত যে স্যার এই থিওরেম গুলো বলে দিচ্ছেন, এগুলো কি করে প্রুফ হয়। যাতে তোমাদের সাথে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন নেই, তাহলে তো কিভাবে বুঝবো। সেই জন্য অফলাইনে যে যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে সেই কোয়েশ্চেন গুলো ভিডিওর মধ্যে অলরেডি আমি সেগুলো বলে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের মাইন্ডে কোনো ডাউট না থাকে। এরপর থিওরেম 4, থিওরেম 4 আর কি হতে পারে না, যদি সাপোজ এ একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স, এ একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স যদি এর ইনভার্সটা সিমেট্রিক হয়, তাহলে এটা একটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স দাঁড়াবে। মিন্স দ্য ইনভার্স অফ এ, দ্য ইনভার্স অফ এ, এটা নোট করবে, দ্য ইনভার্স অফ এ of an invertible matrix, of an invertible symmetric matrix is a symmetric matrix. তার মানে কি বললো না, তার মানে বলছে এই জিনিসটা যে এ ট্রান্সপোজ সমান এ দেওয়া আছে,
ঠিক আছে, সিমেট্রিকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আর ডিটারমিনেন্ট এ নট ইকুয়ালস টু জিরো দেওয়া আছে, কেন না এটা একটা সিমেট্রিক। তাহলে দেখা যাক কি প্রুফ করতে চাইছে, এ ইনভার্স সমান আই ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স এ, কেন না এর ইনভার্টেবল বলেছে। ঠিক আছে, তারপর আমরা চেক করব কি হয়, এখান থেকে বোথ সাইড আবার ট্রান্সপোজ নিলাম, এ ইনভার্স টি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আই এন হোল টি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স ইনটু এ হোল টি। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি পাবো না এ ইনভার্স হোল টি ইনটু এ টি, কেন না এ বি ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু বি টি ইনটু এ টি, এর আগেই তো পড়েছি। তাহলে এটা ইকুয়ালস টু কি পেলাম না এ ট্রান্সপোজ ইনটু এ ইনভার্সের ট্রান্সপোজ, যেহেতু এ ট্রান্সপোজ সমান এ, তাহলে বোথ সাইডের এই দুটো কি করব না এ লিখে ওখান থেকে সরিয়ে দেবো, তাহলে এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু এ ইনভার্সের ট্রান্সপোজ। ঠিক আছে, কেন না এখান থেকে ট্রান্সপোজ এটাকে যদি সরিয়ে দিই, এখান থেকে যদি ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ করে দিই, বোথ সাইডে এ করে দিই, তাহলে এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু এ সিমেট্রিক অফ পেন্টেরটা খুব ঝামেলা হচ্ছে, সিমেট্রিক। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কি কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে আর না, আপাতত এখানে এটাই থাক, এরপরের একটা থিওরেম আছে সেটা থেকে কিছু কিছু ক্লু বেরোতে পারে, সেই থিওরেমটা করার পর আর এর রিলেটেড কোনো থিওরেম করবো না, প্রুফ করবো না, সেই থিওরেমগুলো লিখে নেবো খালি। কি বলছে না এ অ্যাডজয়েন্ট এর ডেট ইকুয়ালস টু এ ম্যাট্রিক্স এর হোল টু দি পাওয়ার n-1, যেখানে n ইকুয়ালস টু অর্ডার। এটা প্রুফ খুব ইজিলি করা যায়, কেন না a ইনটু অ্যাডজয়েন্ট এর ডিটারমিনেন্ট ইকুয়ালস টু আমরা কি জানতাম যে a টু দি পাওয়ার n হয়েছিল, তাহলে এখান থেকে কি পাবো অ্যাডজয়েন্ট এর ডিটারমিনেন্ট দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার n-1 আর ডেট a-1। তাহলে যদি সাপোজ একটা এ ম্যাট্রিক্স ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স পেলাম, ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার 3 পেলাম এরকম, আর যেখানে ডেট এর ভ্যালু দেওয়া আছে ধরো সাপোজ 5, বলছে ফাইন্ড অ্যাডজয়েন্ট এর টোটাল ম্যাট্রিক্স, টোটাল ডিটারমিনেন্ট কি হবে, আর ডিটারমিনেন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট এ ইকুয়ালস টু কত ওটা চাইছে। তাহলে কিভাবে করব, এটা ইকুয়ালস টু কি ফর্মুলা কি আছে না ডেট এ হোল টু দি পাওয়ার n-1, ডেটের ভ্যালু কত 5, হোল টু দি পাওয়ার n কত 3 -1 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 5 স্কয়ার ইকুয়ালস টু 25। ঠিক আছে, এবার বাকি যে থিওরেম গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আর এগুলো প্রুফ আর করছি না, এগুলো খালি জেনে রাখো যে কোন ম্যাট্রিক্স এ যদি একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ট্রান্সপোজ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ তার হোল ট্রান্সপোজ হবে। ঠিক আছে, এখানে ক্যান্সেলেশন ল অ্যাপ্লাই করে এটাকে প্রুফ করা যায়। নেক্সট আবার একটা কি না অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ম্যাট্রিক্সের সিমেট্রি, যদি একটা এ ম্যাট্রিক্স নেওয়া হয় যেটা কিনা অ্যাডজয়েন্ট একটা সিমেট্রিক হয়, তাহলে ম্যাট্রিক্সটা অলওয়েজ সিমেট্রিক হতে হবে। ঠিক আছে, এর কোনো থিওরেম থাকবে না, দরকার নেই। তাহলে এবার যদি অ্যাডজয়েন্ট অফ আমরা কি করলাম অ্যাডজয়েন্ট এ পেলাম কি না ডেটা অ্যাডজয়েন্ট এর ডিটারমিনেন্ট কি পেলাম না ইকুয়ালস টু এ ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট হোল টু দি পাওয়ার n-1 পেলাম। তাহলে যদি সাপোজ এরকম থাকে অ্যাডজয়েন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট এটা ইকুয়ালস টু হবে এ ডিটারমিনেন্ট হোল টু দি পাওয়ার n-2 ইনটু এ। এই প্রুফটা কোনো দরকার পড়ে না, এটা যদি যেই যে স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য কাজে লাগে, যারা যেই দেবে না তাদের জন্য কোনো কাজে লাগবে না। অ্যাডজয়েন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট এ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডেট এ হোল টু দি পাওয়ার n-2 ইনটু এ। ঠিক আছে না, এর বাইরে আর কোন রকম থাকবে না। এরপরও এটাকেও করতে পারে, ধরো ডিটারমিনেন্ট এরকম দিয়ে দিল কোশ্চেন যে অ্যাডজয়েন্ট এ ফর নন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে, তখন কি হবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডেট এ হোল টু দি পাওয়ার n-2। n-2 হবে না, এখানটা একটুখানি ভুল লিখেছি, এখানটা হবে n-1 তার হোল স্কয়ার হবে, কেন না দুটোর থেকেই n-1 ভ্যালু বেরোবে, n-1 হোল স্কয়ার। এটা খুব 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 ভাইটাল পয়েন্ট, এটা খুব খুব ভাইটাল, মনে রাখবে অবশ্যই। এবার একটা থিওরেম আছে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স কি বলা আছে, ইফ এ ইজ এ স্কয়ার ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার n অফ এনি অর্ডার n ধরে নিলাম,
এবং এ ট্রান্সপোজ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এ ট্রান্সপোজ ইন্টু এ যদি পাওয়া যায় ইকুয়ালস টু আই যদি হয় তখন তাকে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স বলে। আর এরকম যদি হয় যে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সটা বের করার পর এর ডিটারমিনেন্ট এ ভ্যালু ডিটি ডেট এ ভ্যালু যদি -1 আসে বা যদি +1 আসে তখন কি হবে? যদি -1 আসে তখন তাকে বলা হবে ইমপ্রপার অর্থোগোনাল। ইমপ্রপার অর্থোগোনাল এটা খালি প্রপার্টি চায়, কখনো কখনো কি হয় না যেইতে কোশ্চেন দিয়ে তারপর চেক করতে বলে চেক দ্যাট ইটস এ ইমপ্রপার অর প্রপার অর্থোগোনাল। ইমপ্রপার অর্থোগোনাল আর এটা ইকুয়ালস টু যদি 1 আসে তখন তাকে বলা হয় প্রপার অর্থোগোনাল, পিআর ও পিইআর অর্থোগোনাল। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এরপরে কি করব না এরপরে একটা অঙ্ক করব যেটাতে কিনা ইনভার্স ক্যালকুলেশন করতে দেওয়া থাকবে বা ইনভার্স অফ এ ম্যাট্রিক্স বের করব, এরকম একটা ক্যালকুলেশন করব। ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ এ, দেন এ কি না 1 1 1 এরকম একটা দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে হচ্ছে 3 4 5 3 4 3 3 3 4 দেওয়া আছে সাপোজ। বলছে এর ইনভার্স বের করতে দিয়ে ভেরিফাই করতে এ ইনভার্স ইনটু এ সমান হচ্ছে i3, এটা ভেরিফাই করতে বলেছে। কিভাবে করব না এ ইনভার্স বের করার জন্য আগে স্টেপ 1 কি ছিল না ডেট এ নট ইকুয়ালস টু যেন 0 হয়। দেখি ডিটারমিনেন্ট অফ এ কত হয় 1 1 1 3 4 5 3 4 3 1 1 3 4 3 ইন চেঞ্জ 3 3 4 3 3 4। ঠিক আছে, তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে বিস্তৃতি করলে এক্সপ্যানশন করলে 4 4 16 - 3 3 9 9 7 16 7 -3 ইনটু 4 -3 মানে হচ্ছে 1 প্লাস 3 ইনটু ফার্স্ট রো দিয়ে এক্সপ্যানশন করছি 3 -4 মানে হচ্ছে -1 that is equals to 7 - 3 -3 that is equals to 1 not equals to 0। তাহলে এর কি ইনভার্স আছে? হ্যাঁ ইনভার্টিবল। দেন এখান থেকে লিখতে পারি সো এ ইজ ইনভার্টিবল। ঠিক আছে, এবার ইনভার্স চেক করার জন্য কি করতে হবে না অ্যাডজয়েন্ট এ বের করব। অ্যাডজয়েন্ট এ কিভাবে বের হবে না এর কোফ্যাক্টরের পজিশন যা আছে তাই করব, চেঞ্জ করে কি করব ট্রান্সপোজ করে নেব। এ 1 এর কোফ্যাক্টর কি হবে না 4 4 16 -3 3 9 16 - 9 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 7। আচ্ছা 3 এর কোফ্যাক্টর কি হবে 3 এর জন্য কি হবে প্লাস মাইনাস প্লাসটা আগে লিখে নিই, এটা প্লাস অন্য ইনকে লিখে নিই প্লাস, এখানে হবে মাইনাস, এখানে হবে প্লাস, এখানে হবে মাইনাস প্লাস মাইনাস, এখানে হবে প্লাস মাইনাস প্লাস। ঠিক আছে, তাহলে এর ক্ষেত্রে 3 এর ক্ষেত্রে কত হলো না 3 এর ক্ষেত্রে হবে 4 - 3 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। আচ্ছা 3 এর ক্ষেত্রে কি হবে এখানে হবে হচ্ছে 3 - 4 মানে হচ্ছে -1। 1 এর ক্ষেত্রে কি হবে 3 4 12 - 3 3 9 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 3 মানে হচ্ছে -3। আচ্ছা এর ক্ষেত্রে কি হবে 4 এর ক্ষেত্রে 4 - 3 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। আচ্ছা 3 এর ক্ষেত্রে কি হবে না 3 এর ক্ষেত্রে হবে 3 - 3 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু লাড্ডু 1 0। আচ্ছা 1 এর ক্ষেত্রে কি হবে 3 3 9 - 4 3 12 মানে হচ্ছে -3। আচ্ছা এর ক্ষেত্রে কি হবে 3 এর ক্ষেত্রে কি হবে না 3 1 3 3 - 3 1 3 মানে হচ্ছে 0। আচ্ছা 4 এর ক্ষেত্রে কি হবে না 4 - 3 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1। তাহলে এর যদি ট্রান্সপোজ নিই কত হবে না 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। তাহলে এটা কি হলো না অ্যাডজয়েন্ট এ। আমরা এ ইনভার্স কি বলেছি এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু অ্যাডজয়েন্ট এ বাই ডিটারমিনেন্ট এ। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাডজয়েন্ট এ কি ছিল না অ্যাডজয়েন্ট এ বেরিয়েছে আমাদের এরকম 7 -3 3 -3 আর একটা -1 -1 1 0 0 1 এরকম বেরিয়েছে। তাহলে বাই ডিটারমিনেন্ট এ কত বেরিয়েছিল ডিটারমিনেন্ট এর ভ্যালু বেরিয়েছিল 1। তাহলে বাই ডেট এ করব, বাই ডেট এ করলে কত হয় বাই 1/1 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু যা ছিল তাই থাকলো 3 7 -3 -3 এটা হলো -1 1 0 -1 এটা 4 নয় এটা -1 করবে। ঠিক আছে 4 ভেবে নিও না।
এটা -1 0 1, এটাই কি তার হচ্ছে এ ইনভার্স বেরোলো। এবার আমাকে আরেকটা পার্ট কি বের করতে বলেছিল, এ ইনভার্স ইন্টু এ ইকুয়ালস টু I3 দেখাতে বলেছিল। তাহলে এ ইনভার্স কি লিখলাম না, এ ইনভার্স লিখবো এ ইনভার্স ইন্টু এ যদি বের করতে যাই কত হবে, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, এটা একটা। তাহলে এ ইনভার্স ইন্টু এ ম্যাট্রিক্সটা কত ছিল, এ ম্যাট্রিক্স ছিল 1 1 1 3 4 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4। দেখি এর ভ্যালু কত পাবো না, এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে 7 ইন্টু 1 7 মাইনাস 3, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম 7 মাইনাস 3 -3, তারপরটা হলো 7 3 21 21 -12 -9, তারপরটা হচ্ছে 21 -9 -12, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম করলাম, ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম করলাম, ফার্স্ট রো থার্ড কলাম করলাম। তারপরে কি হবে না, ফার্স্ট সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম, তাহলে হচ্ছে কত না -1 +1 0 +0 করে দিই, ফার্স্ট সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম করলাম। আচ্ছা সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম করলে কত হয়, -3 +4 0 মাইনাস, তারপরটা হবে হচ্ছে -3 +3 0। আচ্ছা তারপরে কি হবে না, তারপরেরটা দেখছি থার্ড রো হচ্ছে -1, এটা তাহলে কত হচ্ছে -1 +0 +1 -3 +0 +3 -3 +0 +4, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, এখান থেকে কত আছে এটা 1, এটা 12 9 21 21, তাহলে হচ্ছে 1 0 0 0 1 0 0 0 1, তাহলে এটা ইকুয়ালস টু I3, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু প্রুফ। তো এই ধরনের আরো নিউমেরিক্যাল আমি নেক্সটে করাবো, আপাতত আজকের জন্য এতটাই। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট আপডেট, নেক্সট ক্লাস।